بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نجی فارماسوٹیکل کمپنی کا محکمہ صحت اور مریض بچوں کے ساتھ کھلواڑ، دوا پیراپول کے 25 سے زائد نمونے فیل قرار پائے۔ تمام سیمپلز کو پنجاب کی مختلف ڈرگ ٹیسٹنگ لیب میں ٹیسٹ کیا گیا۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ نجی کمپنی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ زیادہ منافع کے لالچ میں نجی فارماسوٹیکل کمپنی مریض بچوں کی صحت داؤ پر لگا کر محکمہ صحت کو چکمہ دینے لگی۔ کمپنی لسکو کی دوا پیراپول کے 25 سے زائد نمونے غیر معیاری نکلے۔ دوا پیراپول پیراسیٹامول کے نمونے پنجاب کے مختلف اضلاع سے لیے گئے تھے۔ نجی فارماسوٹیکل لسکو نے زیادہ منافع کی خاطر دوا کی ساکھ ہی تبدیل کر دی۔ ڈریپ کی رجسٹریشن کے مطابق پیراپول کو سسپینشن بنانا تھا، لیکن نجی کمپنی سیرپ بنا رہی تھی۔ سسپینشن کی بجائے سیرپ بنانے سے دوا کی لاگت میں واضح کمی ہوتی ہے، جبکہ اثر بہت کم۔ اس حوالے سے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ مکمل تحقیقات کر کے اصل حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پیراپول کا سسپینشن نہ ہونے سے دوا کی افادیت متاثر ہوتی ہے۔ محمد بلال، لاہور نیوز۔ ڈینگی کے کیسز میں روز بروز اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 95، صبح بھر میں 202 نئے مریض سامنے آ گئے۔ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس میں سخت فیصلے کیے گئے۔ ڈینگی مچھر کے شہریوں پر وار جاری۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 95 نئے مریض سامنے آ گئے۔ صوبے بھر میں 202 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ راولپنڈی میں 20، ملتان میں 17، گوجرانوالہ میں 41، فیصل آباد میں 12 نئے مریضوں کو ڈینگی لاحق ہوا۔ شیخوپورہ میں ڈینگی کے 5، حافظ آباد میں 3، اوکاڑا اور بہاولپور میں 2 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ اٹک، سرگودا، خانیوال، چکوال اور پاک پتن میں بھی ڈینگی کا ایک نیا مریض سامنے آیا۔ موسم کی تبدیلی پر ڈینگی افزائش روکنے کے طریقہ کار میں تبدیلی، ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے ٹیموں کو انڈور ڈینگی سرویلنس بڑھانے کا حکم دے دیا۔ محکموں کی جانب سے ڈی وی آر بر وقت حل نہ کرنے کا نوٹس، سستی دکھانے والے فوکل پرسنز کے محکموں کے سربراہوں کو خط لکھنے کی ہدایت۔ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس میں سخت فیصلے کیے گئے۔ رافیہ حیدر کا کہنا تھا کہ درجہ حرارت میں کمی سے ڈینگی کی انڈور افزائش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تحصیل کینٹ میں ڈینگی لاروا کی شکایات زیادہ ہیں، اے سی کینٹ سرویلنس میں تیزی لائیں۔ زیادہ مریضوں والی یو سی میں گھروں کے باہر سروے تاریخ درج کی جائے۔ ہاٹ سپاٹ علاقوں میں ڈور مارکنگ اور کوریج کوالٹی میں مزید تیزی لائی جائے۔ محکمے ناقابل شناخت پتہ یا دیگر وجہ ڈالنے کی بجائے شکایات کو 100% حل کریں۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا مزید کہنا تھا کہ انسداد ڈینگی سرگرمیوں میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر نے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال ختم کروا دی۔ ینگ ڈاکٹرز کے وفد کی ڈاکٹر جمال ناصر سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایم ایس بابا بلے شاہ ہسپتال قصور کے انتظامی اختیارات بقیہ مدت کے لیے ایڈیشنل ایم ایس ایڈمن کو دے دیے گئے ہیں۔ وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر سے ملاقات میں ایڈیشنل سیکرٹری خضر افضال بھی موجود تھے، جبکہ ینگ ڈاکٹرز کے وفد میں ڈاکٹر اجمل، ڈاکٹر شعیب نیازی، ڈاکٹر حسیب اور ڈاکٹر عدیل قریشی اور دیگر شامل تھے۔ ڈاکٹرز کی حالیہ ہڑتال کی وجہ سے کسی ڈاکٹر، نرس یا عملے کے رکن کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ قصور میں 18 دن سے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری تھی۔ ہڑتال خوش اسلوبی سے ختم کروانے پر ینگ ڈاکٹرز نے ڈاکٹر جمال ناصر سے اظہار تشکر کیا۔ لاہور کو اسموگ سے بچانے کے لیے ضلعی انتظامیہ سرگرم، محکمہ ماحولیات کے افسر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر لاہور نے سخت وارننگ جاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کمشنر لاہور کو بتایا گیا کہ ڈویژنل سطح پر انسداد اسموگ سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ اے ڈی سی عبدالسلام عارف چیئرمین سیل ہوں گے۔ کمشنر لاہور نے ماحولیات افسروں کے انسداد اسموگ ایکشنز کو تھرڈ پارٹی سے تصدیق کروانے کے احکامات جاری کر دیے۔ کمشنر نے موٹر وے کے ارد گرد کے علاقوں میں فصلوں کی باقیات کو جلانے کے خلاف پولیس کارروائیوں کی رپورٹ طلب کر لی۔ کمشنر لاہور نے ریت اور مٹی کے بغیر کوڑا کرکٹ اور ٹرالیوں کے خلاف ٹریفک اور پولیس کو ناکے لگا کر سخت ایکشن کے احکامات جاری کیے۔ مہنگائی کے حوالے سے بات کریں تو مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آ گئی ہے۔ محکمہ خوراک نے سرکاری گندم کی اجرائی قیمت بڑھانے کی سفارش کر دی ہے۔ آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 100 روپے سے زائد مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب کی نئی گندم پالیسی کی سمری محکمہ خزانہ کو ارسال۔ نگران پنجاب کابینہ 2 روز میں گندم پالیسی پر فیصلہ کرے گی۔ فلور ملز کو نئے ریٹس پر گندم کا اجرا جلد شروع ہونے کا امکان۔ گندم کی اجرائی قیمت 4200 سے 4350 روپے من کرنے کی سفارش۔ آٹے کے تھیلے کا ریٹ 1256 اور 1274 روپے ہونے کا امکان۔ گزشتہ برس سرکاری سطح پر گندم 2200 روپے من خریدی گئی۔ اس سال سرکاری سطح پر 3900 روپے من خریدی گئی۔ امدادی سرکاری گندم کی قیمت میں 1700 روپے کا اضافہ ہو چکا اور اب ریلیز
खराज बढ़ने से मजमूई तौर पर 2100 रुपए का इजाफा होगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। महंगाई का बाजार गर्म, ब्रायलर गोश्त सस्ता हुआ तो अंडों के दाम बेलगाम हो गए। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी आसान न रही। शहरी होशरुबा महंगाई के खिलाफ फट पड़े। अशियाए जरूरिया के दाम बददस्तूर बेलगाम। ब्रायलर के निर्ख नीचे आए तो अंडों के दाम बेकाबू हो गए। फार्मी अंडे रोजाना की बुनियाद पर महंगे होने लगे। अंडों की फी दर्जन सरकारी कीमत 325 रुपए मुकर्रर। मार्केट में अंडे 340 रुपए फी दर्जन तक मिल रहे। 1.5 माह में अंडों की फी दर्जन कीमत में 40 रुपए तक इजाफा हो चुका है। ब्रायलर गोश्त 21 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 420 रुपए पर आ गई। अवाम कहते हैं सर्दी के बाकायदा आगाज पर अंडे मजीद महंगे हो जाएंगे। एक एग जो है अब एक घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है ना, एक अंडा 30 रुपए के हिसाब से कैसे वो अफोर्ड कर सकेंगे। तो अब इनको ये चाहिए कि जब ब्रायलर सस्ता है, मुर्गी सस्ती है, चिकन सस्ता हो गया, तो उनको चाहिए कि ये भी जो है ना एग्स की रेट भी जो है ना डाउन होने चाहिए। दूसरी जानिब सब्जियां और फल भी पहुंच से बाहर। ओपन मार्केट में प्याज 110, टमाटर 150, लहसुन हरनाई 560 रुपए फी किलो है। अदरक 900 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों में सेब 320 और अनार बदाना 780 रुपए फी किलो है। केले दर्जा अव्वल 160 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब हैं। खरीदारों का कहना है कि अब तो कुछ भी सस्ता नहीं रहा। हर चीज़ हमारी पहुंच से दूर हो चुकी है। सब्जी हो गई, गोश्त हो गया, अंडे हो गए, तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। ये सब्जी इस तरह कि हद से ज़्यादा महंगाई बहुत ऊपर चला गया। जो गरीब बंदा, दिहाड़ीदार बंदा, वो बहुत परेशान, बंदा बयान ही नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा परेशान है। इंतजामिया सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद कराने में भी मुसलसल नाकाम है। मार्केट में गिरा फरोशी उरूज पर है। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर कीमतों के तयन के लिए मिल्स मालिकान की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। 2 रुकनी बेंच पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर 30 अक्टूबर को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमतों के तयन के लिए लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी। अदालत ने पंजाब हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने की दरख्वास्त को 30 अक्टूबर के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने फैसले में कहा कि 2 रुकनी बेंच चीनी की कीमतों के तयन की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 28 जुलाई के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रखा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे शाहिद अजीज ने कहा कि रेलवे की माली मुश्किलात के बाइस किरायों में कभी अभी मुमकिन नहीं। मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। फहद अमीन की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। रेल मुसाफिरों को किरायों में रिलीफ न मिल सका। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद रेलवे इंतजामिया का किरायों में कमी से इनकार। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे शाहिद अजीज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माली मुश्किलात के बायस किरायों में कमी अभी मुमकिन नहीं। इस वक्त मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत बड़ा इशू है। हुकूमत 3 से 4 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दे तो मसला हल होगा। बहुत दफा ऐसे हुआ है कि जी किराए डीजल की कीमत बढ़ी है, हमने किराए नहीं बढ़ाए, और फिर 2 दफा जो बढ़ाए हैं, जितने डीजल की प्राइस बढ़ी है उससे कम बढ़ाए हैं। सीईओ रेलवे शाहिद अजीज ने मजीद कहा कि रेलवे के ऑपरेशनल मुनाफे में जाने के बावजूद पेंशन अदायगी बजट मुतवाजन नहीं होने दे रही। ML1 2013 से खटाई में पड़ा है। चीन की मदद से सखर डिवीजन के ट्रैक पर अमली काम जनवरी में शुरू होगा। 4 से 5 अरब हमें चाहिए ताकि हम जो हमारा बैकलॉग है उसको क्लियर कर सकें। और अगर मेंटेनेंस की बात करें, उसमें ट्रैक की मेंटेनेंस और रोलिंग स्टॉक की मेंटेनेंस है, तो फौरी तौर पे 8 से 10 अरब हमें चाहिए ताकि एक इमीडिएट रिलीफ के तौर पे हम अपने रोलिंग स्टॉक को और ट्रैक को हम क्लियर कर सकें। सीईओ रेलवे का मजीद कहना था कि अमेरिका में एक इंजन की मुरम्मत और देखभाल पर $800 खर्च होते हैं। पाकिस्तान में $100 भी दस्तयाब नहीं। हजारा एक्सप्रेस हादसे की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। चेयरमैन रेलवे की मंजूरी के बाद रिपोर्ट जारी कर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी न होने पर रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। रेलवे वर्कर्स यूनियन की जानिब से रेलवे हेड क्वार्टर्स में एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। फाहिद अमीन की रिपोर्ट देखिए।
रेलवे इंतजामिया मुलाजमीन को बरवक्त तनख्वाहें अदा करने से कासिर। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों की अदायगी न होने पर सरापा एहतजाज है। रेलवे वर्कर्स यूनियन की जानिब से रेलवे हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी धरना। एहतजाज में रेलवे शेड, रेलवे वर्कशॉप के मुलाजमीन की शिरकत। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि 1.5 साल से हर माह तनख्वाह ताखीर से दी जा रही है। काम पूरा करते हैं तो तनख्वाह भी वक्त पर अदा की जाए। तनख्वाहों की ताखीर से अदायगी के बायस माली मामलात बुरी तरह मुतासिर हैं। बच्चों के स्कूल की फीस तक वक्त पर अदा नहीं कर पा रहे। 60 से 70 हज़ार लोग जिनके घर के में आज फाके हैं, आज तनख्वाह हफ्तों नहीं बल्कि महीनों लेट हो रही है। तो हमने तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन एक है कि निगरान गवर्नमेंट और मौजूदा रेलवे का वजीर, बल्कि गुमशुदा वजीर, जो रेलवे का निगरान वजीर तो बन गया, उसने हलफ तो उठा लिया, लेकिन उसको अपने महकमे के मुलाजमीन का नहीं पता कि वो आज भूखे मर रहे हैं। एक ही एजेंडे पे हम इकट्ठे हुए हैं। 1.5 साल से हम ये खिलौना खेल रहे हैं। कोई मुख्तलिफ जगह पे हमें पापी लॉल दिया जाता है कि आपको तनख्वाह इस दफ़ा मिल जाएगी, इस दफ़ा राइट टाइम हो जाएगी। हम सिर्फ तनख्वाह के लिए निकले हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहें न मिलने के बायस घरों के बिजली के कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं। रेलवे इंतजामिया ने बरवक्त तनख्वाहें अदा न की तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कैमरामैन हाफिज मोबीन के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि लाहौर की मुकामी अदालत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में परवेज़ इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर आला को शुगर मिल्स कोटा के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मोहम्मद इशफाक इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद के रूबरू पेश किया। दौरान समाअत एंटी करप्शन हुकाम ने बताया कि परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली में भर्तियों के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। अदालत से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। परवेज इलाही के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। दौरान समाअत एंटी करप्शन हुकाम ने परवेज इलाही को शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाने के मुकदमे में भी नामजद कर दिया। अदालत को बताया गया कि परवेज इलाही ने शुगर मिल्स का कोटा बढ़ाकर इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर इस मुकदमे से परवेज इलाही को डिस्चार्ज कर दिया। अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि सारे रिलीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। इधर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने एंटी करप्शन अदालत की जानिब से पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में परवेज इलाही की जमानत वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सियासी मसरूफियात। साबिक वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते से अपनी सियासी मसरूफियात का आगाज़ करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम का लाहे अमल तरतीब देने की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात हसन रज़ा की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सियासी मसरूफियात। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी को इंतखाबी मुहिम का लाहे अमल तरतीब देने की हिदायत कर दी। इंतखाबी मुहिम के तहत नवाज शरीफ मुल्क भर में आवाम को मुतहरिक करने के लिए जलसे और कन्वेंशन करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नून लीग की सूबाई तंजीमों को जलसों के शेड्यूल इंतजामात करने की हिदायत। पार्टी की सूबाई तंजीमों की जानिब से नवाज शरीफ को अपने अजला में पहले जलसे करने की भी दावत। पंजाब की तंजीम ने नवाज शरीफ को कसूर में पहला जलसा करने की दावत दी है। खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ को मानसेहरा में जलसा करने के लिए मदऊ किया गया है। नवाज शरीफ के जलसों के लिए मकामात, तारीख और दीगर उमूर पर मुशावरत शुरू कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सिंध और बलूचिस्तान के दौरे भी करेंगे। पार्टी ज़राए का कहना है कि तमाम ओहदेदारों, रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स को अपने हलकों में फाल रहने की हिदायत कर दी गई है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज अलग अलग इलाकों में जलसे करेंगे। एलटी में आने वाले दरख्वास्त कुनिंदगान को गुमराह करने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग। अदारे में 17 मुख्तलिफ अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। LTA दफातर में गैर ज़रूरी घूमने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि DG LTA के अहकामात पर दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए तफसीलात से। आज LTA में आने वाले दरख्वास्त कुनिंदगान को गुमराह करने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है।
LDA में 17 मुख्तलिफ अफराद के दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस सिलसिले में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक LDA दफातर में गैर ज़रूरी घूमने वाले अफराद के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जिसमें मोहम्मद असलम, गयासुद्दीन, मोहम्मद वकास और हमजा गुलजेर के LDA में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरह हाफिज फैजान, मियाँ फैसल, अहमद अब्दुल्ला, मोहम्मद अबैस, उमर अहमद, रिजवान भट्टी, वसीम अब्बास और वासिफ अली का दाखिला भी LDA में बंद कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सलमान मोहसिन, मोहम्मद शुएब, तलहा अहमद, साकिब रजा और मुनीर भट्टी के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और DG LDA के अहकामात पर दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आपने आगाह किया। वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले PCB में तब्दीलियों का आगाज। वर्ल्ड कप मीडिया मैनेजर इफ्तिखार नागी को वापस बुलाने का फैसला। उनकी जगह साबिक डायरेक्टर मीडिया उमर फारूक भारत रवाना हो रहे हैं। PCB इंतजामिया ने फैसला भारत में मौजूद पाकिस्तानी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए किया। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइए। जी बिल्कुल, अभी ICC वर्ल्ड कप जारी है मगर PCB में तब्दीलियों की लहर अभी से चल पड़ी है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के साथ मीडिया मैनेजर के फराइज सर अंजाम देने वाले एहसन इफ्तिखार नागी को वापस बुलाने का फैसला किया गया है, जबकि उनकी जगह साबिक डायरेक्टर मीडिया उमर फारूक कार्लसन हंगामी बुनियादों पर भारत रवाना हो रहे हैं। उमर फारूक वर्ल्ड कप में मीडिया मैनेजर एहसन इफ्तिखार नागी की जगह ले गए और PCB इंतजामिया ने फैसला भारत में मौजूद पाकिस्तानी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने के बाद किया है। याद रहे कि एहसन इफ्तिखार नागी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बतौर मीडिया मैनेजिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि उमर फारूक कार्लसन इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर मीडिया के हेड थे, लेकिन उनकी जगह कुछ ही दिनों पहले एक और आलिया रशीद को डायरेक्टर मीडिया लगाया गया और उमर फारूक कार्लसन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीडिया कंसल्टेंट के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अभी वर्ल्ड कप के बीच में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की हवा चल पड़ी है, तो उन्हें हंगामी बुनियादों पर भारत रवाना किया जा रहा है, जबकि पहले से मौजूद मीडिया मैनेजर एहसन इफ्तिखार नागी को वापस बुलाने का फैसला किया है। जी ठीक है उसामा, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि LTA में अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। डायरेक्टर नुमान अहमद खान को डायरेक्टर हाउसिंग 4 तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर हाउसिंग 4 हुमैरा अशरफ डायरेक्टर VC सेक्रेटेरिएट तैनात कर दी गई, जबकि डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 अली नुसरत की खदमात एडमिन डायरेक्टोरेट के सपोर्ट कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइए। ये LDA में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक डायरेक्टर नुमान अहमद खान को डायरेक्टर हाउसिंग 4 तैनात कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर हाउसिंग 4 के तौर पर काम करने वाली हुमैरा शरीफ को डायरेक्टर VC सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिया गया है। जरीन असना डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 अली नुसरत की खिदमात एडमिन डायरेक्टोरेट के सुपुर्द कर दी गई हैं, जबकि डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 अहमद सईद सुल्तान को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 तैनात कर दिया गया है। इसी तरह तकर्री के मुंतज़िर डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग नवीद अहमद भट्टी को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 तैनात कर दिया गया है। DG LDA के अहकामात पर इन तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अच्छा ज़ैन, ये बताएगा कि ये तबादले मामूल के मुताबिक किए गए हैं या फिर कारकर्दगी की बुनियाद पर किए गए? बुनियादी तौर पर ये 2 रोज कबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की तरफ से LDA 1 विंडो सेल का दौरा किया गया, जहां पर LDA की कारकर्दगी को जांचा गया और जराये की जानिब से ये बताया गया कि जो इन हाउस मीटिंग हुई उसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से LDA की कारकर्दगी पर सख्त वो बरहम हुए और ख़ास तौर पर टाउन प्लानिंग और हाउसिंग डायरेक्टोरेट की कारकर्दगी पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की तरफ से जो सब्ज़ादार स्कीम में आने वाले दरख्वास्त कुनिंदगान हैं उनके मसाइल जल्द हल ना होने पर बरहमी का इजहार किया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर हाउसिंग 4 हुमैरा शरीफ को तब्दील किया गया है। इसी तरह LDA को मुख्तलिफ ज़राए से ये मालूमात मौसूल हो रही थी कि जौहर टाउन के इलाके में गैर कानूनी तामीरात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुतलका डायरेक्टोरेट ऑफ टाउन प्लानिंग की तरफ से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिस बिना पर ये कार्रवाई की गई और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 4 अली नुसरत की खिदमात एडमिन डायरेक्टोरेट के सुपुर्द कर दी गई हैं। ठीक है ज़ैन, ये भी बताइएगा कि अफसरान के मजीद तकर्रे तबादले मुतवक्के हैं? बिल्कुल, LDA में मजीद अफसरान के तकर्रुर तबादले मुतवक्को हैं और कारकर्दगी की बुनियाद पर जो मजीद तकर्रुर तबादले हैं वो किए जा रहे हैं। इसमें LDA को 31 दिसंबर तक ये टास्क मिला है कि
جو LDA کا تمام تر ریکارڈ ہے اس کو شفٹ کر دیا جائے. تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ LDA کے ڈائریکٹوریٹ آف شفٹنگ میں مزید جو افسران ہیں ان کی تعیناتیاں کی جائیں گی تاکہ LDA کے زیر انتظام جو تمام ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں ان کے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو ون ونڈو سیل ہے اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور اس کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے بھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین، آپ نے تفصیل نگاہ کیا. FIA امیگریشن کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی. جعلی دستاویزات پر کینیڈا اور یونان جانے والے 3 مسافروں کو طیارے سے آف لوڈ کر دیا گیا. FIA نے ملزمان کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور منتقل کر دیا ہے. ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافر نے گجرات کے ایجنٹ سے $2000 ادا کر کے کینیڈا کا جعلی ریزیڈنس کارڈ حاصل کیا تھا. جعلی کارڈ مسافر تک پہنچانے کے لیے ایجنٹ چودھری علی نے مدد کی. دوسری کارروائی میں جعل سازی سے یونان کے ویزے حاصل کرنے والے 2 مسافروں کو بھی آف لوڈ کر دیا گیا ہے. ابتدائی تفتیش کے مطابق عمر نامی ایجنٹ نے 12 لاکھ فی کس لے کر امیگریشن کی جعلی مہریں لگا کر یونان کی جعلی دستاویزات بنوائیں. دونوں مسافروں کے حقیقی بھائی یونان میں مقیم ہیں. شہر کی شاہراہوں پر جگہ جگہ اب گڑھے پڑ گئے. بلدیہ عثمہ لاہور اربوں روپے بجٹ کے باوجود ایک ڈھیلا بھی خرچ نہ کر سکی. اسفالٹ پلانٹ بند ہو گئے ہیں اور 8.5 ماہ بعد بھی سڑکوں پر پیچ ورک کا مشن ادھورا ہے. ٹریفک سست روی کا شکار رہنے لگی ہے. مزید تفصیلات عمران اکبر کی اس رپورٹ میں. شہر کی شاہراہوں پر پیچ ورک کا کام تاحال ادھورا. 274 یونین کونسل سمیت 36 اہم شاہراہوں پر 4000 سے زائد گھڑے موجود. کمشنر اور DC آفس اور بلدیہ عظمی لاہور کو سینکڑوں شکایات موصول ہو چکی ہیں. انتظامیہ فالو اپ مشن پورا کرنے سے قاصر ہے. سڑکوں کی مرمت ہو سکی نہ فٹ پاتھ لشپش ہوئے. 5 لاکھ مربع فٹ ایریا پر پیچ ورک سست روی کا شکار ہے. سڑکوں پر کھڈوں کی وجہ سے ٹریفک نظام بری طرح متاثر ہے. GT روڈ، ایبٹ روڈ، امامیہ کالونی پھاٹک، شہدرہ بادامی باغ روڈ مرمت کی منتظر. ایجرٹن روڈ، بینک روڈ، چرچ روڈ، ڈیوس روڈ پر بھی کھڈے موجود ہیں. برکت مارکیٹ، انارکلی، نیلا گنبد، کوئنز روڈ، لارنس روڈ پر بھی پیچ ورک نہ ہو سکا. شالیمار لنک روڈ، سرکلر روڈ، علامہ اقبال روڈ، شاہ عالم روڈ بھی خستہ حالی کا شکار. کریم بلاک، سمناباد، مزنگ، کینال، لوئر مال، کوٹ لکھپت، جے روڈ کی حالت بھی خستہ ہے. ظہور الہی روڈ، راوی روڈ، موچی گیٹ اور بھاٹی گیٹ میں سڑکوں پر گھڑے پڑ چکے ہیں. سرکاری اسفالٹ پلانٹ فنڈز کی قلت کے باعث بند پڑا ہے. ریت، بچومن اور کرش بجری کی خریداری ممکن نہ ہو سکی. چیف انجینئر میاں ثاقب کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر پیچ ورک کے لیے فنڈز کی ڈیمانڈ ایڈمنسٹریٹر لاہور کو بھجوا دی، فوری شروع کیا جا رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز. شہر کی گرین بیلٹس میں بارشی پانی کو محفوظ بنانے کا پلان پھر سے بند ہو گیا. واسا ٹیپا اور PHA 58 میں سے صرف 8 گرین بیلٹس کو سڑک سے نیچا کر سکے. علامہ اقبال ٹاؤن میں اسکیم موڑ، یتیم خانہ، بجلی گھر، ملتان چونگی، کریم بلاک اور رضا بلاک کی گرین بیلٹ سڑک سے اونچی ہیں. زین العابدین کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے. مانسون کی بارشیں ختم ہونے کے بعد اداروں کی ترجیحات بھی بدل گئیں. شہر کی گرین بیلٹس میں بارشی پانی کو محفوظ بنانے کا کام بند ہو گیا. کمشنر لاہور نے PHA، ٹیپا اور واسا کو گرین بیلٹ سے متعلق ذمہ داری تفویض کی تھی. شہر لاہور میں 58 مقامات پر گرین بیلٹس اونچی ہونے کی وجہ سے بارشی پانی جمع ہونے کی نشاندہی کی گئی. تینوں ادارے صرف 8 گرین بیلٹس کو سڑک کی سطح سے نیچے کر سکے. سکیم موڑ، یتیم خانہ، بجلی گھر، ملتان چونگی، کریم بلاک اور رضا بلاک کی گرین بیلٹ سڑک سے اونچی ہے. نظریہ پاکستان، ایوب چوک، شوکت خانم فلائی اوور، اللہ چوک، بھلا چوک کی گرین بیلٹ گہری نہ ہو سکی. پیکو موڑ، لاہور برج، فیروزپور روڈ، گجومتا، مولانا شوکت علی روڈ، ہمدرد چوک کی گرین بیلٹس بھی سڑک سے نیچی نہ ہو سکی. فردوس مارکیٹ، حفیظ سینٹر، نصیر آباد، ایرانی کونسلیٹ کی گرین بیلٹ پر بھی کام نہ ہو سکا. واسا نے بھی مانسون سے پہلے گرین بیلٹس کو گہرا کرنے کی استدعا کی تھی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پنجاب کا بجٹ خسارے میں نہیں بلکہ سرپلس ہے. اس حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں. محکمہ اینٹی کرپشن کو کمزور نہیں کیا جا رہا. دیکھتے ہیں لیاقت علی کی یہ رپورٹ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا خالد بٹ چونک انڈر پاس کا دورہ. محسن نقوی کے مسلسل دوروں سے انڈر پاس کا تعمیراتی کام 74% مکمل. نگران وزیر اعلیٰ نے تعمیراتی کام کے جائزے کے دوران کہا کہ بہت جلد خالد بٹ چونک پروجیکٹ کو مکمل کر لیں گے. منصوبے پر بارش کی وجہ سے تاخیر ہوئی. مزید کہا بجٹ میں خسارے کی خبریں بے بنیاد ہیں. پنجاب کا بجٹ سرپلس ہے. محکمہ اینٹی کرپشن کو کمزور نہیں کیا جا رہا. پنجاب کا بجٹ ڈیفیسٹ میں نہیں ہے.
ہم بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو سرپلس دکھا رہے ہیں تاکہ ان کو IMF میں اس کی آسانی ہو. تو ہم سرپلس میں کسی بھی صورت میں ڈیفیسٹ میں نہیں ہیں. 4-5 دن بارش کے وہ ہم نے کیلکولیٹ کیے ہیں, وہ ایکسٹرا جائیں گے, لیکن باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلدی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ملے گا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت سے مل کر کچے کے علاقے میں آپریشن کیا جا رہا ہے. وہاں مقبول باقر صاحب ماشاءاللہ بڑے زبردست محنت کر رہے ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ بھی پلان کر رہے ہیں 1-2 پروجیکٹس اللہ کرے ان کے بھی کمپلیٹ ہو جائیں. رات ان سے بڑی ڈیٹیل میں ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ہم کچے کے اوپر ہم نے کافی سارا چیزیں ایکسچینج کی ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی جوائنٹ آپریشن کر کے اس کو بھی توڑ پہنچائیں گے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے کے موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر, کمشنر لاہور محمد علی رنداوا اور ڈپٹی کمشنر رافعہ حیدر بھی موجود تھیں. کیمرامین نعمان کے ساتھ لیاقت علی, لاہور نیوز. نیوز بولیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی.